وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Satu. وقيوم وتاب إليه بدية القبول وتمام كل شيء مأمون وصلاة شعور ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين إحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا جنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني
وإلى روح قطب الأقوال سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني، وإلى قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي، ثم إلى روح الشيخ قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، وشيخ محمد كشف أنور بن هادي إسماعيل البنجري، شيخ محمد شروان عبدنا البنجري، وشيخ سلمان موليا، وإلى روح أبي محمد أمين مدني وأبي أحمد أبي بدلي، ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء، وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا علما للدنيا والفهم الساقبة، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kemudian bacaannya dan demikian lagi, itukah? Yalah. Dan demikian lagi tiada membatalkan air sembahyang menyentuh rambut dan gigi dan kuku dan menyentuh kanak-kanak perempuan bagi laki-laki dan menyentuh kanak laki-laki bagi perempuan yang tiada bagi keduanya keinginan orang banyak, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh segala keduanya keyakinan orang banyak, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh segala muhrim, sebab sebangsa atau sasusuan atau mintuhalah atau ibu tiri atau anak tiri, itu adalah semuanya kada membatalkan air wudu sembahyang. Keempat, menjabat kubul atau halqah dia di sekitar dubur burit. Masih dengan tapak tangan dan parut jari, sama ada daripada kubul sendiri atau lainnya, jikalau kanak-kanak sekalipun, dengan sengaja atau lupa.
Jikalau dengan tapak tangan lain daripada faraj itu ya kemaluan mayit sekalipun, maka batallah air sembahyang yang menyentuh dan tiada batal air sembahyang yang disentuh. Semalam minggu tadi sudah kita jelaskan. Kemudian pasal ini satu pasal pada menyatakan syarat sembahyang dan menyatakan yang bang dan iqamat dan syarat keduanya. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya syarat sah sembahyang itu 6 perkara. Pertama, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin. Jadi yang pertama sahnya sembahyang kita yaitu mengetahui kita ini waktu sembahyang. Kada boleh kira-kira kada boleh yakin bahwasanya waktu sembahyang itu sudah masuk. Lupang banyak kira-kira ini sudah sampai dah waktu zuhur. Ini kebiasaannya ini bisa terjadi kepada orang-orang yang jauh daripada kampung. Yang kedua, jam kada ya kah. Yang ketiga, di tempat situ kada langgar atau masjid seperti di hutan. Di hutan namanya ya kah. Lalu sembahyang kira-kira sampai dah nih waktu zuhur. Di sembahyang Allahu Akbar. Imba sembahyang salam sekalinya ada orang ujar orang belum lagi masuk sembahyang. Nah, itu sembahyang kita kada sah atau batal. Jadi sembahyang itu kada kawa dikira-kira, harus tepat waktu. Ya kah? Dulu dikira-kira, wajib tepat waktu. Tapi kita ini alhamdulillah ya kah, masjid ada, langgar ada, bahkan jam tangan ada. Yalah, mendengar aja kita ya Allah orang azan. Insyaallah nyaman aja ya kah. Itu kan biasanya jauh daripada kampung. Nah, kemudian salah satu ini kan sebelum kita sembahyang disunatkan azan atau bang. Rahasia kalimat azan itu berjumlah 19 jumlah kalimat azan. Apabila kita gali yang ini, kita diselamatkan daripada api neraka. Yang disebut di dalam kita itu kitab At-Taraji. Maksudnya ketika kita azan, kita buliki namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita nak azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi kita buliki setiap kali kita mengucapkan kalimat azan itu, kita buliki ya kah? Niscaya kita diselamatkan daripada 9 pintu api neraka. 19 pintu daripada api neraka. Ini perlu kepada para muazzin, orang azan, tukang azan nih. Itu mengingat rahasia kalimat azan. Jadi bila kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis, niscaya kita selamat daripada pintu neraka nang 19. Makanya neraka itu 7. Nah, 7 tuh ada pula pintu-pintunya, ya kah? Jumlah pintu-pintunya ada pula
sebanyak 9. Jadi bila kita ulangi langkah itu, kita diselamatkan oleh Allah daripada pintu api neraka. Nah, ya, itu bagi orang yang muazzin perlu mengetahui, ya kan? Kemudian pulang itu tangannya kayak tahiyat sunat, ya kan? Jadi dia hayya 'alas shalah kanan, bila ke kiri hayya 'alal falah ke kiri. Waktu azannya tak tengah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Ada bila hayya 'alas shalah maka kemudian kiri hayya 'alal falah. Itu cara atau kaifiat orang azan. Dan kita ingatkanlah. Nah, kemudian ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya syarat sah sembahyang itu ada 6 perkara. Pertama, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin atau dengan zan. Maka tiada sah sembahyang seorang dengan ketiadaan salah suatu daripada keduanya. Jikalau gugur sembahyang di dalam waktu sekalipun, ya. Jadi sangka-sangka itu kan, nah kalau yakin itu kan 100, kalau sangka-sangka itu adalah zon nih, yaitu 75 kah. Kemudian sesudah zon itu waham lah, kira-kira, sangka-sangka, ya kan? Kira-kira itu yang tidak boleh. Kalau zon sangka-sangka, nah kemudian maka adalah awal waktu zuhur itu apabila gelincir matahari daripada sama tengah langit, dan akhirnya hingga jadilah bayang-bayang suatu sama singatnya apa tuh? Lain daripada bayang-bayang rembang. Dan awal waktu asar, jadi waktu zuhur itu pas tepat, yaitu gelincir matahari. Tapi kita ini nyaman aja ya lah, nangal itu di Padang, di Padang, nang kadeda, nang kalaunya di Padang itu kita ambil tongkat, kita tajak ya kah, bilainya bayang ini matahari pokoknya di tengah, tuh kali kita mengetahui. Tapi bilainya sudah kasini, lalu ada bayang-bayang, kasihnya bayang-bayangnya, nah itu sudah menandakan waktu zuhur sudah masuk. Bila bayang-bayangnya sudah ke sebelah sini, bilainya masih sebelah sini belum, atau di tengah bayang-bayangnya nih. Kalau yang sudah sini, itu berarti waktu zuhur sudah sampai. Itu biasanya nangali ladang hutan atau di pegunungan, ya kan? Kalau kita di kampung ini nyaman aja ya kan? Nah kemudian, dan awal waktu asar itu apabila lebih sedikit bayang daripada singat lain daripada bayang rembang, dan akhirnya hingga masuk matahari, itu adalah waktu asar. Dan awal waktu maghrib itu apabila masuklah matahari sekalian, dan akhirnya hingga syafaq yang merah. Itu kalau ada cahaya yang kemirah-mirahannya kah, pas di tepat matahari hendak tenggelam, itu bilainya sudah ada kemirah-mirahan, itu berarti masuk waktu maghrib, habis waktu asar. Nah,
Dan awal waktu Isya itu apabila hilanglah syafaq yang merah dan akhirnya hingga terbit fajar shadiq. Fajar shadiq nih ya nang timbul tuh bagian mana itu nang timbul matahari tuh. Bila ada sudah cahaya keputih-putihan ya kah, nah itu disebut orang fajar shadiq, yaitu goris yang sangat tak terang melintang di tepi langit. Dan dahulunya fajar kazib ini belum lagi timbul ya kah cahaya yang terang tadi, yaitu goris yang lancat kah, kemudian mengiringi akan dia pulih kalam. Dan awal waktu subuh itu yaitu terbit fajar shadiq kira-kira jam seperapat lagi jam 5 ya kah, atau jam 5. Nah, di dalam setiap hari itu ada waktu-waktu nang mustajab apabila kita berdoa, yaitu 15 menit sebelum jam setengah 5, 15 menit lagi. Apabila kita berdoa di waktu itu, maka doa kita mustajab atau dikabulkan. Yang kedua yaitu waktu sesudah sembahyang subuh, terbit fajar, menghadang-hadang timbulnya matahari, kira-kira jam 6 lewat 15 menit. Nah, di situ kita apabila berdoa, yaitu doa kita dikabulkan, pasti dikabulkan. Yang ketiga yaitu waktu sesudah sembahyang asar, menghadang maghrib. Yang keempat yaitu waktu sesudah maghrib antara isya. Bainal isya ini doaun maqbu, antara dua isya di situ berdoa kabul. Nah kayak kita nih menghadang-hadang isya ya kah, yaitu belajaran ilmu agama ya kan, belajar ilmu agama, dan diakhiri ditutup dengan doa tahlil dan doa. Nang mana keluarga kita yang sudah mendahului kita ya kah, lalu kita berdoa doa tahlil, doa arwah ya kah, kita yakin doa kita itu sampai. Jadi kita nih untung benar kawa istiqamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah tetap istiqamah fil ibadah, istiqamah fi talabil ilmi, istiqamah dalam beribadah seperti sembahyang maghrib, menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam beribadah. Ini lebih bagus daripada 1000 karamat. Orang nih karamat namanya 1000, seperti karamat orang kawa terbang di atas langit, kawa berjalan di atas banyu. Kita istiqamah ya kan dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam beribadah, itu lebih bagus daripada orang dapat karamat berjalan di banyu, terbang di atas angin. Bagus kita istiqamah ya kan, itu lebih bagus ya kan daripada bakaramat tapi kada istiqamah. Mudah-mudahan kita nih istiqamah sampai ke mati ya kan, istiqamah nih jangan sampai berhenti dalam menuntut ilmu agama. Beniatnya kita ya kah imbah pelajaran nih karena ya kah sebelum kita marhaban berdirian beniat ya Allah ulun mudahan bila panjang umur, ulun isuk hendak menuntut ilmu ulang ya kah. Sekalinya pas subuh, sebelum subuh
berabah aguring. Sekali digerak bini, sekalinya sudah meninggal. Kita dicatat oleh Allah sudah menunaikan menuntut ilmu agama. Makanya ujar Nabi, umatku di penghujung akhir zaman banyak nang mereka itu mati syahid. Mati syahid itu bilainya sudah dimasukkan ke dalam kubur, lalu berbencirak, inya langsung melihat pintu surga tanpa tahu siksaan dalam kubur, tanpa tahu nantinya orang bertimbang amal, inya langsung berada di depan pintu surga. Siapa? Ya kita nih ya kan. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kan. Tuh diantaranya tuh kita mudahan kalau istiqamah tetap nya mengarahkan istiqamah tuh gangguannya macam-macam ya kan. Di dalam kitab Minhajul Abidin, syarah daripada Sirajul Talibin, alaik gangguan yang hendak kita istiqamah ini luar biasa banyaknya. Ya kan, banyak yang mengganggu supaya kita ada kawa istiqamah. Tapi bilanya kawa kita istiqamah itu luar biasa. Mudahan kita kawa istiqamah ya kan. Mudah-mudahan sampai ke mati. Tapi bila mati jangan hadir ya di dalam majelis. Hadir mamanya mati sudah hadir. Bukan lah kita ya. Kalau mati jadian itu ya kan. Nah itu diantaranya kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama di dalam hadis Nabi, apa ujar Nabi? Ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa ma fiha. Dunia ini adalah dikutuk dan isi-isinya di dalam dunia ini termasuk juga semuanya ya kah? Termasuk dikutuk, diusir daripada rahmat, kecuali dua, talibul ilmi penuntut ilmu lawan orang yang melajarkan ilmu. Jadi orang yang melajarkan ilmu, orang yang menuntut ilmu itu kada termasuk dapat kutukan dari Allah ya kah. Alhamdulillah kita ya kah kada termasuk nih ya kah dapat kutukan, artinya kada dapat rahmat dari Allah ya kah. Alhamdulillah. Jadi antaranya kelebihan orang-orang menuntut ilmu agama. Nah kemudian kedua daripada syarat yakin waktu masuk sembahyang. Yang kedua yaitu menghadap kiblat, yaitu Ka'bah dengan dada. Maka menghadap ain Ka'bah itu wajib dengan yakin. Jika hampir lawan Ka'bah, seperti orang-orang yang melaksanakan sembahyang di Mekah itu wajib dadanya menghadap kiblat. Ada kita ini kan sangka-sangka aja ya, kalau sangka-sangka aja kalau yaitu bila terbit matahari kayak di belakang kan setengah, berarti di situ adalah tengah-tengah Ka'bah. Bagi kita hanya sangka-sangka ya kah? Bagi orang yang sedang melaksanakan sembahyang di Makkah itu wajib dada mereka menghadap kiblat ya kah? Menghadap kiblat. Dengan yakin jika hampir, dan dengan zon jika jauh daripada kiblat. Dan ketiga
menutup aurat jikalau sembahyang di dalam khalwat sekalipun kita berada di dalam kamar, tetap kita wajib menutup aurat. Kalau di dalam kamar harus sembahyang mati lanjang, bukan dibully ya dibully, tetap kita wajib yaitu menutup aurat sekalipun maka jika ditinggalkan menutup dia maka tiada sah sembahyangnya. Maka aurat laki-laki yang merdeka kecil atau besar dan sahaya ini yaitu hamba laki-laki atau perempuan, yaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya, antara pusat yaitu ke bawah pada pusat, ya ke atas pada pusat, dan lutut ke atas daripada lintuhut. Jangan sampai ketahuan sebagian lintuhut, ya kah? Amun ketahuan lintuhut sebagian ke atas pada lintuhut, maka sembahyangnya pada sah, ya kah? Dan aurat perempuan yang merdeka kecil atau besar di dalam sembahyang itu sekalian badannya yang lain daripada muka dan dua tapak tangan yang zahir yang ini, yang batin yang ini. Jadi bagi bibinian, baik bibinian itu yang kecil atau perempuan yang merdeka, artinya yang sudah balik, yaitu yang wajib menutup aurat, ya kah? Yaitu antara muka dan dua tapak tangan yang zahir dan yang batin, ya kah? Zahir ini nih, yang batin iya ini. Makanya mereka itu bibinya nih mukana itu harus bijarat supaya jangan sampai talului. Bila talului ketahuan pagalangan, maka batallah sembahyangnya. Maka bila ketahuan pagalangan nih, kayak ini maunya, nah itu mangkat tangannya ketahuannya kah, maka ada sah sembahyangnya. Makanya itu diulahkan talinya, mengikuti mukana supaya jangan talului, ya kah? Maka ini ya Allah, orang mau ulahkan mukana, ya kah? Macam-macam warnanya, ada yang hirang, ada yang habang, ada yang putih. Yang bagus adalah putih, ada yang bebalang-balangnya, ada juga. Lalu yang bagus nampak, yang bagus putih atau hirang, jangan habang. Kenapa? Bila habang itu karena kasihan yang di belakangnya kah, itu apalagi bergember-gember, atau kita lelakian memakai waktu sembahyang tangan handap namanya, tapi di belakang ini ada gambar sepak bola, ya kah? Jadi orang yang di belakang tidak ada di Ka'bah, jadi gambar sepak bola itu di itinya, ya kah? Nah itu, jadi yang bagusnya kita tuh sembahyang bajunya polos, jangan gambar bisa mengganggu orang yang ada di belakang kita, ya kah? Atau ya ada pernah kejadian si imam ini, ya kah, waktu anak sembahyang berkudu sidin, pas orang azan mati sidina, ya kah, tak bakal kumur ada enak sidin di sini, ya kah, di sini, ya kah, biasanya ngobrol anak sini nah, jadi sama ya aslinya jadi imam. Oh akbar, sekalinya asal panas talinya nih, ya kak, panas, oh bagi pikakan nih, oh pas tabut ke dalam belakang baju kawan kebakaran baju, ya
Itu jadi hati-hati bener ya kah. Ini ada kejadian ini dah. Nah jadi kipikakan sidin stabut kedong baju kawan di belakang. Apa kawan baju kawan ya kah? Abut selanggaran ya kah? Abut kebakaran pas betal pada tahun sembahyang ya kah? Tadi itu ya kah? Nah kemudian maaf belum memadakan ya kah? Amun nyata salah, kalau nyata salah tolong dibicarakan ya kah? Pertama bagi imam yaitu dibuka daripada makmum. Kemudian disunatkan mengucapkan istawu sufufakum. Ke bahasa Arab, bahasa kita ratakan saf ini kalau kita berjamaahan banyak. Kalau di rumah berduaan kan usahakan istawu sufufakum ya kah? Isi apa ya ini umpamanya dua laki bini yang di rumah punya ratakan sab isi yang kosong nang bini ini mau juga ya lah mendangan ujar laki isi yang kosong lalu kamu kayunya tetai imamnya kah kalau sembahyangnya berdua rata lah kira-kira salah sembahyangnya sah aja cuma kada termasuk dalam berjamaah ya apa isi sab yang kosong kalau kamu kain gini ya kedusa gen yang berdua-duaan ya paham aja ya Pak ya. Nah kemudian kaifiat orang sembahyang berjamaah di muka imam kemudian lalu apa jamaah di belakang imam deh di belakang imam, nang di belakang imam ini orangnya wajib, orangnya alim, orang nang tahu apabila imam betal, inya kena umumnya imam betal nih, lalu inya ujar imam, aku betal tak antet, nah lalu nang di belakang ini wajib menggantikan imam, jangan ujar imam, aku betal. Lalu dia bilang, kenapa jadi batal? Ya pas batal, mana ya kah? Paham-paham yang di belakang imam ya Allah. Harus tahu yang belajar imam batal. Kalau imam ini mundur. Nah kemudian kalau yang di belakang imam kamu kak sekalipun sakilan daripada baris jamaah yang lainnya kah? Artinya tak buka sedikit ya Allah, supaya membedakan antara imam lawan makmum. Sampai dia kira-kira itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Sedikitlah Allah minta waktu membaca manaqib yaitu Kasyful Anwar pendiri Pondok Pesantren Darussalam, mengambil berkahnya sedikit aja kan. Yaitu diantara perkataan guru Haji Muhammad Kasyful Anwar radhiyallahu an, sayugianya bagi manusia bersungguh-sungguh beramal saleh dan mengingatkan mati pada tiap waktu supaya pindik cita-cita ujar sidin. Di antara perkataan sidin lawan kita yaitu sayugianya kita ini bersungguh-sungguh beramal saleh, beramal yang baik, dan disuruh banyak-banyak mengingat mati. Kenapa? Sebab kalau orang nih rancak mengatakan mati, pastinya berhati-hati, kada hendak berbuat dosa, ya kah? Dan pindik cita-cita, kada hendak bercita-cita nang panjang. Kemudian lagi ujar sidin bermula bersedekah menolak bala, maka dengan bersedekah diharap akan tertolak bala. Kemudian lagi di antara perkataan sidin yaitu sifat orang yang Islam yang sempurna ada 6. Pertama, meninggalkan sifat hasad. Iri arti hasad yaitu mencita-cita tenggal nikmat orang
yang lain, sama ada mencita-cita berpindahnya kepadanya atau tiada. Yang kedua, meninggalkan menipu dengan apa yang bagi tipu. Setengah daripadanya menyembunyikan aib dan mencampur yang jahat dengan yang baik. Yang ketiga, meninggalkan marah karena nafsu. Yang keempat, meninggalkan berbelakangan, yakni berpaling daripada bertulungan dan tiada berkata akan orang Islam lebih daripada 3 hari, artinya ada berawaan sampai 3 hari. Yang kelima, meninggalkan menjual atas jualan yang lain. Yang keenam, mengusahai barang yang jadi dengan dia bersaudaraan dengan bahwa berkumpul dengan baik daripada berkasih sayang dan bertulungan dengan kebajikan serta bersih hati. Jadi kita ini disuruh batu tulungan dan hati kita bersih. Cukup sampai di sini manaqib sidin. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ونستعينك على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إدارتي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نسله وفي جميع الطاعات.
اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة صدقة متقبلة ومهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شاهد الشفاعة العظمى عند الله وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل من الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الوقيل المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا الحبيب علي الأمر الفقيه عبد الرحمن السقاف الحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله العيدروس الأكبر والحبيب أبو بكر العيدروس العدني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطش الشيخ علي بن عبد الله البارسي والحبيب أبي عبد الله محمد سليمان الجزولي والحبيب محمد بن سعيد البوصري والحبيب عزب الدنياتي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سادة الصوفية سن الأرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الخلوتي والشيخ سيد محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني وشيخ محمد مولانا الشيخ محمد أشرف بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري والشيخ محمد شروان عبد البنجري والشيخ محمد سلمان موليا البنجري والشيخ القطب كمال السيد محمد بن زين عبد الغني سقم رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل لهم وسبب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة اسمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب روحهم في قبورهم اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب أرواحهم في قبورهم اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب أرواحهم في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والبهجة والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا عن الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا إلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا إلنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم انت أفضل من حلال انت رضا الحمد لله ما شاء Allah